गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने सोमवार का जो दिन है समाजिक और धार्मिक तौर पर बड़ा खास है। बच्चों लई ये जरूर हुंदा है कि सोमवार नूं सारा पिछले हफ्ते का होमवर्क कंप्लीट करके ले जाना है, या फिर जिहड़े नौकर पेशा व्यक्ति हुंदे ने उन्हां लई हुंदा भी सारा पिछला काम कंप्लीट करके लैके जाना है। थोड़ा बोझ भरिया मनते ने, पर धर्म की दुनिया में इनू बड़ा खास मन्निया। करीब करीब हर धर्म विच, क्योंकि परंपरा मुताबक जो दिनां दा सिस्टम है वो वैसटर्न तरीके नाल चलदा है। जिथों साडे देश की परंपरा विच दिनां दी शुरुआत है, उत्थे उन्हां दे दिन खत्म हुंदे ने, वो वीकेंड्स कहंदे ने, शनिवार ऐतवार नूं, यानी कि हफ्ते का अखीर। तो साडे लई हफ्ते की शुरुआत ऐतवार तो है। दोनों वारां विच पहला दिन ऐतवार का है, मतलब साडे लई हफ्ते का पहला दिन सोमवार नहीं, गुरबाणी मुताबक हफ्ते का पहला दिन ऐतवार है। जिवें 12 माह अगर पढ़ते हाँ तो 12 माह विच पहला महीना चेत का है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुताबक पहला महीना चेत का है। तो इस तरह जे हफ्ते के दिनों की गल करिए तो साडे लई वीकेंड्स जिहड़ा है वो शुक्र शनि बनेगा। ऐतवार तो हफ्ते का पहला दिन है, पर जो परंपरा चल पई है, जिस तरीके नाल स्कूल चलते हैं या सरकारी दफ्तरां विच छुट्टियां आदि होंदियां ने, तो ऐतवार का दिन अखीरी मनते हैं। साडे देश की जो परंपरा है उसदे मुताबक ऐतवार पहला दिन, सोमवार दूजा दिन है, पर इनू समाजिक तौर पर हुण पहला ही मन्निया जाता है। पर इसका सिद्धांत बड़ा उत्तम सतगुर साहिब ने लिखिया है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने जो वार लिखे ने बिलावल राग में, उस विच साहिब कहते हैं सोमवार सच रहिया समाए। सोमवार का दिन है तो ये सच अंदर समाउण की प्रवृत्ति चले। हुण सच नाल जुड़न का जो सिद्धांत आया है, इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है और सफ़ेद रंग का प्रसाद, चाहे वह पतासे होण, बर्फी होवे, ये वरते जाते हैं। दुध आदि चढ़ता है। तो इस पक्ष विच मनीए तो बहुत उत्तमताई, क्योंकि सफ़ेद रंग आदि काल तो बामन अवतार रहे ने, उन्हां दी पोशाक सफ़ेद वस्त्र। ते साम कहे सेतंबर स्वामी, साम वेद विच श्वेत अंबर यानी श्वेत कपड़ियां दी महानता है। श्वेत यानी पवित्र, पवित्रता यानी सच। तो सच अपने आप विच प्योर ही हुंदा, उहदे च 1% की भी गुंजाइश नहीं हुंदी कि उहदे च कुछ होर मिक्स किया जा सके। जिवें भाई गुरदास जी ने फरमाया है, सच संपूर्ण निर्मला, तिस विच कूड़ ना रलदा राई, अखीं कत ना संजरै, तिन औखा दुख रहण विहाई। अख इहदे विच सारा जहान समा सकदा है। तुसीं किसी भी दूसरे परसन की अख नूं वेखो, सामने उसे दी अख विच जो देख रहा वो सारी दुनिया नज़र आएगी। अगर बंदा किते भी ऊंचाई के उत्ते खड़ा है तो उन्होंने सारा शहर नज़र आ जाएगा। वो छोटी जी अख विच 1 सेंटीमीटर की अख की पुतली है, उतों भी अद्धी है, पर उतनी क अख की पुतली विच पूरा जहान समा सकता है। पर भाई गुरदास जी कहते हैं उही अख जो पूरे जहान नूं अपने अंदर समेट लैंदी है, वो छोटी जी अख धूड़ का एक किणका नहीं समा सकती, क्योंकि धूड़ उहदा हिस्सा नहीं है। धूड़ उहदे लई झूठ है, उन्होंने नहीं वो अपना सकती। इस प्रभाव विच लिखिया, जिवें अख विच सारा जहान समा सकता है पर धूड़ का किणका नहीं समा सकता, इस तरह सच अपने आप में संपूर्ण सच ही रहिंदा, इहदे च झूठ का एक किणका नहीं समा सकता। ये फिर पूर्ण तौर पर सचियार विच ही आउणा पैना है। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया, कहंदे सोमवार सच रहिया समाए। हे इंसान, तू अपने आप नूं सच विच समाउण की कोशिश कर।
ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4-5 ਕਰਮ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਲਏ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ, ਅਤੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਬੋਲਣ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾਮ, ਪਹਿਨਣ ਵੀ ਨਾਮ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਾਮ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਾਮ। ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ, ਜਹਾਨ ਭਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਚਿਆਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਸਭ ਲਿਵਲਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਝੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚੋਏ ਅਤ ਨਿਰਮਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ? ਆਦਿਤ ਭਗਤ ਕਰੈ ਆਰੰਭ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ, ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਚਾਖੀ, ਤੋ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ। ਕਈ ਬਾਲਪਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਨੇ ਕਲਸ਼ ਪਰ ਜੈਸੇ ਨਾ ਟਿਕਤ ਬੂੰਦ। ਵੀ ਚਿਕਨਾ ਕਲਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਕਨਾਪਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸਣਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਚਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚਿਕਨਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਭਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਹਿਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਰਮੀ ਬਣਦਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰਾਖੈ ਸੋਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਰੰਭ। ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੈ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
पर सारी दुनिया ने जो दात हासिल की है, उस दात विचों जे कोई उस नाम अमृत का रस प्राप्त कर ले, जिमें सतगुर पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज इस नाम के रस परथाए, जोगी राज भरथरी कोल पहुँचे तो शाम नूं समाधि लाण का समा होया। समाधि लाण का समा होया तो वो समाधि ला के जिस वेले बैठन लगा तो गुरु साहब जी ने उस वक्त कहा भी भरथरी, तू जिस विधि की समाधि अपनाई है कि इहदे विचों नाम का रस तैनूं मिलदा भी है कि नहीं। उदों सतगुर ने उन्होंने समझाउण वास्ते जो शब्द उचारिया, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाईऐ, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यों चोआई है। वो जड़ा अमृतमई रस चाहुंदा है, उस रस की गल है जिहड़ी सारी दुनिया नहीं मान सकती। कुछ विरले नाम दे रसीए जिहड़े ने, केवल उन्हां नूं पता हुंदा है इस रस की की कीमत है, इस नाम रस नूं किवें अपनाईदा है। क्योंकि अगर ये रस किते आ गया ना तो बाणी कहती है, यह रस छाड़े वह रस आवा। आ जो दुनिया के रस ने ना, इन्हों छड्डना पेगा, फिर वो नाम का रस आएगा। वह रस पिया यह रस नहीं भावा, फिर वो सारे दुनिया के रस पिछे रह जाएंगे, नाम का रस आ गया तो। इसलिए सतगुर पातशाह जी ने कहा, है भरथरी तैनू भी वो नाम का रस अपनाना पएगा। भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यों चुआई है। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहिया, अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत गहिया। वो जो अनाहत शब्द है, फिर वो अंदरों ओदी आवाज़ आन लग पैंदी है, तो जदों अनाहत शब्द की आवाज़ चलती है वो सानू महसूस करांदा है, फिर टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, फिर वो चीज़ां सारियां हट जांदियां ने। फिर व्यक्ति हर वक्त वो चीज़ कर सकता है। जदों किसी चीज़ का जनून सवार हो जाए, फिर वो चीज़ 24 घंटे हो सकती है। और ऐसे कई व्यक्ति ने एक एक फील्ड विच जिन्हां ने अपना समर्पण कर दिता ना। एक तबले विच समर्पित व्यक्ति होए ने अहमद जान थिरकवा जी, तो थिरकवा उन्होंने नाम इसलिए मिलिया सी, वो नींद विच भी अपना सर वजाते रहते सी। सुते ने पर सुते होए भी उन्होंने अपना सिर वजाई जाना, सिर दे उत्ते सवेरे उठना, उठ के तबले दे नवे बोल लिख देने, कुछ गतां लिख देनियां, कुछ होर चीज़ां लिख देनियां, कायदे लिख देने, पलटे लिख देने। और रात सुत्तियां भी उन्होंने दे हथ चलते रहते सी, टिकते ही नहीं सन। क्यों? एक चीज़ पिछे इतना जनून हो गया, हुण वो चीज़ नींद विच भी हो रही है। इसे पक्ष विच होए ने बिरजू महाराज, डांस विच उन्हां दा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगातार कई घंटे, तकरीबन शायद 72 घंटे तो ज़्यादा उन्होंने लगातार नाच किया है। 3-3 4-4 तबला वादक थक के पासे हो गए, वो कल्ले बंदे नचते रहे। क्यों? जनून है एको ही चीज़ करन दा, भी वो जिन्ना मर्जी उन्होंने कोलों कराई जाइए। बंदा थोड़ी देर साह चढ़ जाता, 10 मिनट की परफॉर्मेंस देनी होवे किसी ने, कोई लाइव 10 मिनट की। विआहां शादियां वेख लो तुसीं, 2 गाने ते 5-5 मिनट नच के ते हाफ जाते हैं पूरी तरह। उस तो बाद साइड ते बह के ना फिर कुछ पी रहे होंगे ने, भी जूस जास पी लो, साह चढ़िया होया पिया, बुरे हाल हो जाते हैं। 10 मिनट वो बंदा 72 घंटे। क्यों? क्योंकि आदत बन गई है, वो हुण खून विच आ गया, वो प्रभाव ऐसा बन गया। इसे पक्ष विच जदों किते हुण यह संसारक चीज़ां ने, लेकिन इसे नूं अगर नाम विच लै लईए, वो तो फिर सारी जिंदगी चलता रहता है। उहदा ते प्रभाव पता ही नहीं लगता कि कदों शुरू होया ते कदों खत्म होया। ते उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझै चितारै, यह है नाम की अवस्था। इंज नाम की प्राप्ति होंदी है जदों इंसान पूर्ण तौर पर परमात्मा के नाम विच रच गया, फिर वो हर वक्त नाम जपदा रहिंदा। फिर तो उन्होंने लगता है कि आखां जीवां विसरै मर जाओ। इनू महाराज फरमा रहे ने, सोमवार सस अमृत झरै, चाखत बेग सगल बिख हरै। नाम दे इस रस नूं चखदियां ही जिन्नियां भी बिख दियां कोई प्रभावित चीज़ां ने सारियां दूर हो जांदियां। माया दी जहर ये भी दूर, विकारां दी जहर ये भी सब हट जाती है।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਗਣ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕੁਕਰਮ ਅਵਗਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਅਵਗਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਰੋਕ ਲਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ, ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਤਉ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਲੈ ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜੋ ਔਰਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਤਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਵਾਲੇਪਨ ਵਿੱਚ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਾਗਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਰ ਸਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਧੁਰ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮਤਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਛਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਵਾਲਾਪਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹਿ ਦੁਆਰ, ਤਉ ਮਨ ਮਤਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ,
तिसकी कीमत कही ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए। जिन्हों वाहिगुरू ये नाम की दात दे, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਦਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਹੈ, ਗਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਮ ਲਿਖਿਆ। ਅਗੋਚਰ, ਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗੋਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਉਹ ਕੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਓ